देखो अज मैं गल करनी चलिया कि साडे जथेबंदी दे जिहड़े 26-27 का प्रोग्राम है उहदे संबंध च असीं साथियों दिल्ली नूं दो रास्तियां विच दी जा रहे हैं। एक रास्ता है खनौरी वाला वाया खनौरी जिहदे विच 5 जिले जा रहे हैं, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला ते मानसा। ते दूजा नाका साडा दब वाली, बाकी 9 जिले साडे जिहते बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट, फाजिलका, गुरदासपुर, अंबरसर वगैरह जिन्ने रहिंदे जिले ने उधर दी जा रहे। दोनों नाकियां दे विच दी साडी आपदी असैसमेंट है कि 2 लाख बंदा असीं इस मोर्चे च शामिल करना। साडी यूनियन जानी असीं लगभग ये 2 लाख दे विच 26,000 औरतां दी शमूलीयत का साडा टीचा है। एक मोर्चे का मैं जायजा तुहाडे अगे रखण लगा कि साडे एक मोर्चे दे विच 960 वड्डियां बसां खनौरी वाले मोर्चे च ते 2400 ट्रालियां, 20 पानी दियां टैंकियां ते लगभग 22-23 छोटियां गड्डियां जिन्हां ते स्पीकर वजे होणगे। वो इस मोर्चे च व्हीकलां राहीं शामिल होणगे। ये गिणती लगभग 1,15,000 दे लगभग बनती है एक नाके की। एक खनौरी वाले इलाके नहीं जी, बंदियां की गिणती जिहदे च मैं तुहानूं बसां गणाइयां ने 960, 2400 ट्राली। बंदियां की गिणती, बंदियां ते औरतां की गिणती ये 1.25 लाख के नेड़े तेड़े जाऊगी, मतलब पहुँचूगी मोर्चा। तो दूजा मोर्चा जिहड़े च साडे 9 जिले लगे हुए है, वो मोर्चे दे विच गिणती इन्नी नहीं हो सकनी, वो लख तो हेठां रहूगी, लख के नेड़े तक पहुँचूगी, लख तो पर हेठां रहूगी। ये तैयारी साडी जानी है कल तो शुरू हुई है। जानी 23 तरीक नूं असीं 40 ट्रालियां खनौरी वाले रस्ते इस मनोरथ नाल भेजियां ने भी जिहड़े लोग दिल्ली जा रहे ने, चाहे वो किसी जथेबंदी दे भी ने, उन्हां खातर चाह दा लंगर, पानी, रोटी ਉਹਦੀ खातर लंगर रस्ते च लाए जाण। वो 40 ट्रालियां असीं कल रवाना करतियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि कल हरियाणे की सरकार ने खनौरी की हद ते वो बार्डर ते रोक लियां तो वो उत्थे मोर्चा ला के बैठियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी रहिंदियां इस नाके दीयां ट्रालियां ने ये ते भी वो अज जाणगियां। उधर दाभाली वाले नाके च ਜਿਹੜੀਆਂ लंगर दीयां ट्रालियां ने, जिन्हां ने ट्रालियां जाना साथियां ने, वो भी अज उधर रवाना करनगियां। वो भी जिथे रोकणगे उत्थे रुकणगे। फिलहाल साडी जथेबंदी का फैसला है कि दिल्ली जाण वास्ते जे सरकार रस्ते च रोकदी है तो जिथे भी वो रोकण उत्थे मोर्चा ला के बैठना। ये साडा फैसला। तुसीं पहलां देखिआ होणा 2016 दे विच अपना नरमे का घोल चलिआ जदों, उदों घोल पीक ते सी, उदों भी यही जी घटना वापरी है। गुरु ग्रंथ साहब के पत्तरे पाड़े सी, जानी वो नरमे के घोल नालों ध्यान हट के लोगों का गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदी वाले पासे चला गया। इस घोल नूं जदों असीं पहलां ये साडा पहलां प्रचार किया होया है कि आ जिवें घोल सिखर ते है, हुण हुकूमत ने कोई ना कोई चाल खेडनी है। इस किस्म का फिरकू पत्ता कोई ना कोई चलाया जा सकता है, तुहानूं चौकस रहना चाहिए। इसका जिक्र किया सी प्रैस नोट दे विच। सानूं इस तो असीं बहुत सचेत हाँ। तुसीं भी देखिआ होना, तुसीं मीडिया वाले हो, सारा दिन धरनिਆਂ 'ਚ जाते हो।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇਹ ਘੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਕਰ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 7 ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਸਮਣ ਰੇਖਾ ਬਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੋਲਾ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਾ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਡਰ ਬੜਾ ਕੇਡਰ ਮੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਡਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੰਨ ਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਲੇ ਹੋਊ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਆ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਲੇ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਲੱਕੜ, ਬਾਲਣ, ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਨਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਪਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਇਆ ਮਾਨਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਜੋ ਜਥਾ ਬਠਿੰਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਦੁੱਧ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ, ਆਲੂ, ਗੰਢੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਬਦਲੂਗੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੋਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੂਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਚੌਕ ਸਨਾਮ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨੌਰੀ ਪਾਟਣਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਨੌਰੀ ਪਾਟਣਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। 50,000 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ 24 ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, 26 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਨਾਮ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੂਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਟ ਸਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਰ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ,
ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ।